नमस्कार। स्वाधीनता दिवसर अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। केते आशा केते आनंद आनी अगस्ट 15 आसीची पुणी केते आशा आउ केते आनंद ये कथा आज को अंततः 15 वर्ष तले स्कूल जाउथिबा बा स्कूल ले पाठ पढ़िथिबा पाठ पढ़ुथिबा प्रत्येक छात्र छात्री भितर रही अगस्ट 15 स्वाधीनता दिवस एवं स्वाधीनता बा मुक्तिर मंत्र ये कथा को जे स्कूल जाइए से पढ़ी बुझी तार शिशु बयसरू सार मैंने हृदयंगम कर सारी किंतु एबे जो नाटक चली से नाटक देखला बेलू अनुभूत अनुभूत हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंतु बा मुख्यमंत्री मोहन माझी हुंतु यह कौन तांकर शेष स्वाधीनता दिवस पालन अवसर कि आज प्राइम मिनिस्टर आज चीफ मिनिस्टर ये प्रश्न एक दुर्बार प्रश्न प्राय मासे काल ये देशर जेन जी बा ये देशर युव गोष्ठी जो मानक संख्या एवं तांको अभिभावकों संख्या को मिसेइले 50 भाग अधिक देशर जनसंख्यार ये समस्त सोच विचार चिंता करिवार पद्धति तर्क वितर्क को बदले देइछन्ति। एजेंडा सरकार एमपी सरकार हाथ में एमपी नहले किणा हेबे एमपी नहले बिक्री हेबे जहाँ दृश्यमान होनथिबो ताठू अधिका शक्ति पार्लियामेंट रे 1 2 3 4 करी सजई देबे किंतु कार्य करिवार पद्धति ये देशर साधारण जनतांकर वी द पीपुल ऑफ इंडिया जोठू आरंभ होईची भारत वर्ष संविधान मुखबंध से भली एक स्थिति रे ये देशर युव समाज प्रत्येक भारतवासी को नहीं पहुंचेची जहाँ एक शुभ लक्षण पार्लियामेंट मौसुमी अधिवेशन एवं अगस्ट 15 बा स्वाधीनता दिवस पालन मझिरे गोटे दिन व्यवधान संख्या तांकर सोच आमर रील बनैबार दायित्व वर्तमान सरकार केते मंत्री केते एमपी केते एमएलए केते सुंदर रील्स बनै पारिबे स्टिकर लगे पारिबे मेकअप नहीं पारिबे हाथ हले भाषण दे पारिबे गत 11-12 वर्ष धरी प्रधानमंत्री भाव में नरेंद्र मोदी जेतक वक्तव्य देइचंती सबु वक्तव्य को यदि तर्जमा करा जाए तेबे ताकू केवल स्क्रिप्ट भीतर रखी दिया जाए पारे ना वास्तवता सहित तार तालमेल को मूल्यांकन कर अवश्य इतिहास ओह आकू ही कह राजनीति रे उत्कंठार उत्कर्षता नाटकीय उत्कर्षतार ये हूँ 12 वर्षर चरम स्थिति थिएटरिकल एक्टिविटी आम मुख्यमंत्री जड़े गुरुजी किंतु त्रिरंगा किपरि ओडिया रे लिखा जाए ताहा मध्य तांकु ज्ञातव्य नाही। आज भी स्लोगान पाइबे विभिन्न जगह अखंड भारत भारत को खंड खंड कला किए हिंदू मुसलमान दुईटा जाति टू नेशन ये थियोरी को प्रवेश करेला किए आंकरी गुरु संगठन विश्व हिंदू परिषद एवं मुस्लिम लीग सहित आंकर गुरु संगठन विश्व हिंदू परिषद मिलित भाव में ब्रिटिश शासन समय शासन को एंजॉय करुथिले विभिन्न प्रदेश रे ब्रिटिश चरमानुगत्य थिले माने एवं एबे नाटकीय ढंग रे शोबाजी होउची आमे होचु परम राष्ट्रप्रेमी परम राष्ट्रवादी 50 वर्ष धरी आंकु नियंत्रण करुथबा संगठन आरएसएस यार मुख्य कार्यालय त्रिरंगा उड़े नथिला भारतर पताका काले 3 कोणिया हवा दरकार 4 कोणियाटा अशुभ अवैज्ञानिक विचारधारा को क्यारी ऑन करिवारे मास्टर होचंती नरेंद्र मोदी सरकार किंतु कौन करिवे गालरे स्टिकर लगाओ ड्रेस अलगा प्रकार कर हाथ रे त्रिरंगा धर जीप रे चल मोटरसाइकिल चलाओ गीत गाओ फैंसी ड्रेस कर जहाँ अतीत रे स्कूल पिला करुथिले जहाँ अतीत रे छोट छोट पिला माने मनोरंजन धर्म भाव रे करुथिले एवं निज भितर जातीयता को अनुप्रवेश करुथिले एबे सेई काम को मंत्री मिनिस्टर माने करुचंती सेई काम को नेता माने करुचंती हिपोक्रेसी रो ये होची चरम सीमा गाड़ी ठो 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 करी चला मोटरसाइकिल साइलेंसर खोली दियो जीप को खोली दियो ठो ठो डो डो जय श्री राम मन अछि जेबे राम मंदिर प्रतिष्ठा हैतिला राम होचंती प्रभु श्री राम होचंती भारतीय जनता पार्टी मात्र गुरु पुरुष ता बाद तांकर गुरु बोली शो करबा को केई नाहंती सेई रामचंद्रंकर प्रभु रामचंद्रंकर मंदिर प्रतिष्ठा हैला एवं जो आरएसएस रो नेतृवृंद को प्रधानमंत्री निजे चयन कले दायित्व देले से माने चोरी तस्करी कले राम मंदिर लूट कले ये कथा को किए विश्वास करि पारे
এই ଯୋଉ ତ୍ରିଶୂଳ, ଏଇ ଯୋଉ ଡିବିଡିବି, ଏଇ ଯୋଉ ମହାଦେବଙ୍କର ମହାରୂପ, ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱରୂପ, ଇଏ ଅବତାର, ଆକୁ କଣ କେହି କେବେ ବିଚାର କରିପାରେ, ତର୍କ କରିପାରେ ଯେ ଏଥିରେ ହୁଏତ ନାଟକୀୟତା ଥାଇପାରେ? କିନ୍ତୁ ଫଳେନ ପରିଚୟ। ନାଟକ ହିଁ ସର୍ବସ୍ୱ ଆଜିର ସମୟରେ। ନାଟକ ହିଁ ଆଜିର ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାୟୋଜିତ ସରକାରୀ ଦେଶ ପ୍ରେମ। ଗୋଲମାଲ ହେ ଭାଇ, ଗୋଲମାଲ ହେ। ଇଏ ସବୁକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ଭାରତ ବର୍ଷର ଜେନ୍ ଜି। ଇଏ ସବୁକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଭାରତ ବର୍ଷର ନୂଆ ଜେନେରେସନ, ନୂଆ ପିଲାଏ ତର୍କ କରିଛନ୍ତି। ବିତର୍କକୁ ଆସ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି, ଆଜି ଯୋଉ ଭାଷଣ ହବ, ଆଜି ଯୋଉ ଘୋଷଣାନାମା ହବ, ସେଥିରେ ଆମର ବା ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ଶୁଦ୍ଧ ପିଇବା ପାଣି, ଚିକିତ୍ସା, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଉନ୍ନତ ମାନର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବା ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷା, ମୁନ୍ଦେ ଶୁଦ୍ଧ ପିଇବା ପାଣି, ବିଶୁଦ୍ଧ ଅକ୍ସିଜେନ, ପିଲାର ଜବ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ଇଏ କୌଣସି କଥା ରହିବ ନାହିଁ। ଏ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବାକି ଯାହା ରହିବ ଓନ୍ଲି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ, ଯାହାକୁ ରିଅଲିଟିରେ ଉତାରିବାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏବେ ଇଏ ସବୁ ଫର୍ଦ୍ଦ ଫର୍ଦ୍ଦ ହେଇକରି ଜେନ୍ ଜି ର ଅଦାଲତରେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଜେନ୍ ଜି ର ଅଡତରେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ନ୍ୟାୟାଧୀଶଙ୍କ ଭାଷାରେ ଅସରପଙ୍କା ଅଡତ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କର ଛାମୁଆ ମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ତ ଉଠିବ ହିଁ ଉଠିବ, ସରକାରୀ ଭାବରେ ଇଏ କଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଶେଷ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ? ଇଏ ଦେଶର ସ୍ଥିତି, ଇଏ ଦେଶର ସଂଗତି, ଇଏ ଦେଶର ଫେଡେରାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବା ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ଏ ସମୟରେ। କାରଣ ଗତ ଅଧିବେଶନରେ MMDR ମାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମିନେରାଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ ଆଣ୍ଡ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ସଂଶୋଧନ ହେଇଛି ଲୋକସଭାରେ, ରାଜ୍ୟସଭାରେ। ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି। ଇଏ ଯଦି ଆଇନରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ଆମେ ଏଠି ଫେଡେରାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବା ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କହୁଛୁ। ଗୋଟେ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର କେତେ ହକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର କେତେ ଅଧିକାର ଅଛି। ବିଷ ପବନ ପିଉଛୁ, ବିଷ ପାଣି ପିଉଛୁ। ତମାମ ଦେଶରେ 112ରୁ 14 ଜଣ କିଡନୀ ପେସେଣ୍ଟ ଥିଲାବେଳେ ଏ ଦେଶରେ ସେ ସଂଖ୍ୟା 20। ଓଡ଼ିଶାର ତମାମ ଜଳ ଉତ୍ସ ପ୍ରଦୂଷିତ, ଗା ଧୋଇବା ପା ଧୋଇବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହଁ। ଘରେ ପାଣି ଛଣା କଳ ନ ଲଗେଇଲେ ନ ଚଳେ। କିଣା ପାଣି ପିଇବା ଏକ ଲକ୍ଜୁରୀ ବା ଏକ ବିଳାସ ନୁହଁ, ଏକ ବାଧ୍ୟବାଧକତା। ସିଏ ସମୟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ଭାରତର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସାଧାରଣ ନାଗରିକକୁ ଯୋଉ ଅଧିକାର ଦେଇଥିଲେ ବା ରାଜ୍ୟକୁ ଯୋଉ ଅଧିକାର ଦେଇଥିଲେ, ଖଣି ଉପରେ ଅଧିକା ସେସ୍ ଚାର୍ଜ କରିବାର ଅଧିକାର ରାଜ୍ୟର ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଛଡ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ 1.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ବାଦ ବର୍ଷକୁ ପାଖାପାଖି 12,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ଓଡ଼ିଶା ହାତରୁ ଚାଲି ଯିବାକୁ ବସିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସଂଘୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବା ଏନଡିଏ ସରକାରର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ପରିଚୟ, ଯୋଉ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜିର ଦିନରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଇଏ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ବା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ସ୍ଥିତି, ଇଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବିଚାର। ତମାମ ଆଲୋଚନା ହଉଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ରାଜ୍ୟ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ରାଜ୍ୟମାନେ ରାଜସ୍ୱ ଦେବେ, ମାନବ ସମ୍ବଳକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ, ପରିବାର ନିୟୋଜନ କରିବେ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକା ସାଂସଦ ନେଇଯିବେ ହିନ୍ଦୀ ବେଲ୍ଟରେ। ହିନ୍ଦୀ ବେଲ୍ଟ ଏଇଥିପାଇଁ କହିବାକୁ ପଡୁଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଚାର ସେଇଆ। 800 କେତେ ସରିକି ସାଂସଦ ଆସନ ହବ। ଓଡ଼ିଶାରୁ 4 ଜଣ 5 ଜଣ ବଢିଲା ବେଳକୁ ସେଠୁ ଆନୁପାତିକ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶାର 2 ଗୁଣା ସାଂସଦ ହେବେ। ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। ଯୋଉମାନେ ଗୁଡକା ଖାଇକି ଛେଚଲା ମୁହଁ ଦେଖେଇକି ଏଠି ଆସି ଶିଳ୍ପାୟନ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଦବଦବା ରହିବ। ହିନ୍ଦୁ ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ବେଲ୍ଟରେ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ରହିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ଭାରତ ବର୍ଷର ଯାବତଚନ୍ଦ୍ର ଦିବାକର ସ୍ୱପ୍ନ ତ ପରିସୀମନ ବା ଡିଲିମିଟେସନ ବିଲ୍ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ମହିଳା ଆରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ବା ଡିଲିମିଟେସନ ବିଲ୍ କି ଆଉ ଥରେ ଆଣିଥାନ୍ତେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। କାରଣ 2/3 ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା କାଳେ ଶୋ ହେଇଥାନ୍ତା। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ତମାମ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଥିଲା। 20 ସରିକି ସାଂସଦ ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ତୃଣମୂଳରୁ। ତାମିଲନାଡୁର କିଛି ଡିଏମକେ ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ଟୋଲ ମହଲ ଅବସ୍ଥାରେ କାଳେ ଥିବେ। ତେଣୁ ପାର କରେଇ ନେବେ ଯେସା ଭୋଲା ବାବା ପାର କରେଗା କହିକି କିଛି ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି ପାଣି ଢାଳିବାକୁ, ସେଇଭଳି କିଛି ବିଚାର ଚାଲିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ବର୍ଷର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ। ସବୁ କିଛି କି ଚୁପ୍ କରିଦେଲା ବିରୋଧୀ ରାଜନୀତି ତଥା ଲୋକସ୍ତର ରାଜନୀତି, ଲୋକକ୍ଷେତ୍ର ରାଜନୀତି, ଲୋକଙ୍କର ରାଜନୀତି, ୱି ଦ ପିପୁଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ରାଜନୀତି। ତାହା ହଉଛି ତମାମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସାଧାରଣ ଜନତାର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ସରକାର କୋଉଠି ବସିଛନ୍ତି? ସରକାର କୋଉ ଜାଗାରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି? ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଛି। ମୋଦିଙ୍କ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହବ? ଯିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହବା ଆଶାରେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଆଗରୁ ମୋଦିଙ୍କର ଯୋଉ କେଟାକୁ ଶୋ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସାର୍ଟିଫିକେଟଟାକୁ। ମୋଦିଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟଟାକୁ କମନ ମ୍ୟାନ କେମିତି ଦେଖିଲେ?
ତାକୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଜି। କାରଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଦାବି କରୁନଥିଲେ। ମୋଦି କେତେ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି, ଯାହା ସତ୍ୟ ପାଠରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆସିକି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, କୋର୍ଟରେ ତଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ମୋଦି ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ତଥ୍ୟ ସତ୍ୟ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବଦମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେଏନ୍ଟିକୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ। ଅତଏବ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ସେଇଦିନ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। 75ରେ ମୋଦି ରିଟାୟାର୍ଡ ହେବେ କହିଥିଲେ। ମୋଦିଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ବେଳକୁ ପାଖାପାଖି 80 ବର୍ଷ ଟଚ୍ କରୁଥିବ, ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିଥିଲା, ବ୍ରାକେଟରେ ଲେଖା ହବ ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲିର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ମୋଦି ମୁଣ୍ଡ ହଲଉ ନାହାନ୍ତି କି ଚୁଙ୍କୁ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ସଂଘର୍ଷ, ସେ ଯୋଉ ସନ୍ଦେହ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ତିଆରି ହେଇଛି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଜେନ୍ଜି ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ। ନା ମୋଦି ନା ଶାହା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଗତକାଲି 3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଗାନ ହେଲା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ତାପରେ ହାଉସ ଆଡଜର୍ନ ଫର ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ, ତମାମ ଗୃହ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଏ ସ୍ଥିତିରେ ଭାରତବର୍ଷ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଛି। ଭାରତବର୍ଷର ସମ୍ବିଧାନ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ସମ୍ବିଧାନ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଏକ ପ୍ରାଣବନ୍ତ ପେଣ୍ଡାଲ, ଯୋଉଠି ତର୍କ ହବ, ଆଲୋଚନା ହବ, ବିତର୍କ ହବ, ଦେଶବାସୀ ଜାଣିବେ। ଆମେ ଦେଶବାସୀ ଭକୁଆ ଭୋଟର ନୁହଁ କେବଳ, କିମ୍ବା ଆମେ ଦେଶବାସୀ SIR ଭିତରେ ଫସୁଥିବା ଭୋଟର ନୁହେଁ କେବଳ। ଇଏ ଦେଶବାସୀ ହଉଛନ୍ତି ଦେଶର ମାଲିକ। ଇଏ ମାଲିକ ହାତରୁ ଯୋଉମାନେ ନିଜକୁ ଚୌକିଦାର କହୁଥିଲେ, ସେମାନେ କ୍ଷମତା ନେଲା ପରେ କିଭଳି ଉପର ମୁହାଁ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଇଏ ହଉଛି ତାଠାରୁ ବଡ ଉଦାହରଣ। ଆସିବା ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଘଟିଛି, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତମାମ ମାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ତମାମ 2 ନମ୍ବରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ହେତୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷକୁ ଶିକ୍ଷା, ରୋଜଗାର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବାର ଯୋଉ ଯୋଜନା ଚାଲିଥିଲା 12 ବର୍ଷ ଧରି, ତାହା ଧରା ପଡ଼ିଯିବା ହେତୁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏବଂ ସେ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ କହିଲେ, ମୁଁ କେବେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିନି। ଓଡ଼ିଶାର ଏବେ 20 ଜଣ ସାଂସଦ ଯେତେବେଳେ ଖଣି ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଆଗତ ହଉଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ରାଜ୍ୟସଭାରେ, ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ କରିଥିଲେ ବା ଶରୀରର ଆଉ କୋଉ ଅଙ୍ଗକୁ ଉପରକୁ କରିଥିଲେ, ଏ ମଧ୍ୟ ପଚାରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଏଇଠି ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିଛି ଏବଂ ଇଏ କଥା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପୁଣି ଫେରିଯିବା ସେ ପଛ କଥା। ସେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଏବଂ ରାଜନୀତିର ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିର 4 କ୍ଷେତ୍ର, 4 ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ। ଯେତିକି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଅଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶାର, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହିହେବ ତାର 1/4 ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ସମର୍ଥକ। ଏବେ ଯୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପୁରା ସ୍ଥାଣୁ ପାଣି, ପୁରା ସ୍ଥିର। ଆଗ ଫାଇନାଲ ହେଇଯାଉ କିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହବ, ତାପରେ ଯାଇ ସରକାର କାମ କରିବ, ତାପରେ ଯାଇକି ମଶାଲ ଧରିକି କିଏ ଧାଇଁବ। ସେତିକି ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରୁଛି, ଇଏ ମୋହନ ମାଝୀ, ଇଏ ତ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି, ସିଏ କେବଳ ଜାତିଗତ ଭାବରେ ଆଦିବାସୀ। ତଥାପି ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏହା ତାଙ୍କର କଣ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାର ସରକାରୀ ଭାବରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶେଷ ସମୟ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଶେଷ ସମୟ କି? ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଲେ।